Hi, hello, good morning students. As we know that we are already completed the chapter organisms and populations. Today let us discuss some of the important questions which are present in organisms and populations. Okay, before going to the concept, what are the components which are present in organisms and population? ಅಪ್ ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್, ಲೈಟ್, ಸಾಯಿಲ್. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ಲು, ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ಲು, ಸ್ಟೀನೋಹಲೈನ್, ಯೂರಿಅಲೈನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. These are the factors which are present in response to abiotic factors. Okay, this one is the second one. Next, adaptation. The organism which show adjustment. Adjustment na ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ that one is considered as a adaptation ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. And this adjustment or adaptation morphological, physiological or behavioral adaptation ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ with an example. That one is considered as a adaptation. The next one is population. In population attributes, population growth and growth curve ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ of the species present in a particular geographical area in a given time and given period, that one is considered as a population anteli karidvi. In population attributes and growth are present, and population growth contain natality, idea ide, birth rate, mortality, death rate, immigration, that means come into the habitat, emigration, left the habitat. ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್. 2 ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ದ 2 ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 2 phases, lag phase and exponential phase. In the same way, logistic curve is also considered as a sigmoid curve or S-shaped curve, and these sigmoid curve contain 5 phases. First one lag phase, second one positive acceleration phase, third one exponential phase, fourth one negative acceleration phase, and fifth one stationary phase. And these phases which are present in growth curve. Okay, this one is also important concept. Next one and most important concept, population interaction. The interaction is very very important for population. That interactions are parasitisms ಅಲ್ಲಿ adaptation, ectoparasites, endoparasites, brood parasitisms. Second one computationally the most important thing is Gauss competitive exclusive principle, predation, prey and predator relationship, mutualism. Okay, the both relationship between the 2 organism, both are get benefited. Okay, that one is considered as a mutualism with an example. Commensalism, amensalism, sexual deceit. ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಓಫ್ರಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆಸಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಟರ್ಮು ಎಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. It's a branch of biology deals with the study of interaction among organisms and between the organism and its physical environment. That one is considered as ecology ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್? ಸೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಮೈನ್ ರೀಸನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ intensity and the variation of temperature which causes the or resulting the different season ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿ ಬಯೋಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ categorized on the basis of vegetation type. That one is considered as biomes ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Biomes means ecological category. Okay, categorized on the basis of vegetation type. That one is considered as biomes ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Mention the factors that account for the formation of major biomes in the earth. Major biome formation ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Annual variation in the intensity and variation of temperature, one important thing. And second one is annual variation in precipitation are responsible for the formation of major biome. ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮ್. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಯೋಮ್, ತಂಡ್ರಾ ಬಯೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ, ವೈ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸು ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಯೂರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸಿನ ಡಯೂರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ, ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಯೂಸ್ diurnal and seasonal variation in light intensity and photo period as cues for
ಟೈಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರೇಜಿಂಗ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. Define term regulate. Regulate means some of the organism able to maintain constant temperature. Able to maintain homeostasis or constant body temperature ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, some organism are able to maintain homeostasis by physiological, sometime behavioral means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration is called ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದಿ behavioral or physiological adaptations ಮೂಲಕ they maintain constant body temperature and osmotic concentration. That one is considered as regulate ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next question. What features of mammals is largely responsible for their success? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what feature of a mammals is largely responsible for their success in either the environmental condition of ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆರ್ ಸಹರಾ ಡೆಸರ್ಟ್. ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ದಿ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ are rarely found in polar regions, give reason. Smaller animals rarely found in polar region, give reason. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. When the smaller animals which are present in an colder regions, smaller animals present in polar region, the surface area which influences. When the smaller animals are present, it has larger surface area. ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಲಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಿ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. They tend to lose body heat. Body heat ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ when cold outside. Hence they have expend much energy to generate body heat through the metabolism. ಹಾಗಾಗಿ the smaller animals are rarely found in the polar region. The main reason is one is surface area. Smaller animals which large surface area, heat ಭಾಳ ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮಿಂದ ಹೀಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ temporarily from their stressful habitat. That one is considered as a migration ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್
narrow range of temperature are called. The narrow range of temperature, that one is considered as a stenothermal ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಗೈನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್. ಅದೇ ಥರ ವಾಟರ್ಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯೂರಿ ಹ್ಯಾಲೈನ್, ಸ್ಟೀನೋ ಹ್ಯಾಲೈನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಆದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ wide range of temperature, that one is considered as a eurythermal. Organism can tolerate narrow range of temperature, that one is considered as a stenothermal. ಅದೇ ಥರ ವಾಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬರೆಯೋದ್ರೆ organism can tolerate wide range of salinity, that one is considered as a urihaline. Organism can tolerate narrow range of salinity, that one is considered as a ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀನೋಹ್ಯಾಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ? ಈಗ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ reduce their metabolic activity and they become inactive, that one is considered as a dormancy ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಯಾಪೌಸ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ reduce their metabolical activity and they become inactive, that one is considered as dormancy ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಇದೆ. Dormancy is a stage during which the organism reduce their metabolical activity and become inactive, that one is considered as a dormancy ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ is considered as a hibernation. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ is a process by which animals like bear avoid the stress and become inactive during winter, that one is considered as a hibernation. Same way estivation, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ನೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಫೌಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಪೌಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಡಿಲೇಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಪೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎ ಮೆನಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡಯಾಪೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ಲು, ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ಲು, ಯೂರಿ ಹ್ಯಾಲೈನು, ಸ್ಟೀಲೋ ಹ್ಯಾಲೈನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, some of the organism reduce their metabolical activity and they become inactive. Hibernation means winter sleep. Estivation means summer sleep. Diapause means delayed development or suspended development when unfavorable environmental conditions are created. Example is zooplankton. Next slide please. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಫ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್, ಮೈಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೈಮ್.
ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ದೆ ಸಾಲ್ವ್ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ದಿ ಬಿಯರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ನೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಮೆನಿ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಪೌಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, when the stressful environmental conditions are created, organism develop some of the adaptation. That adaptation may be physiological adaptation, morphological adaptation or behavioral adaptation. That one is indicated as a adaptation ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ, adaptation is any attribute of organism, morphological, physiological and behavioral that enable the organism to survive and reproduce in the habitat. That one is considered as adaptation ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next question is, define the term population. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ living in a well-defined geographical area, share and compete for the similar resources, potentially inbreed. That one is considered as population ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್? ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 1-3 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಆ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಬಲ್, ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್? ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ is plotted for the population. That one is considered as a age pyramid ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್? ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ, ಏನೇನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಶೋ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಶೋ ವೆದರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ or stable or decreasing. That is the
the age pyramid reflects. Okay, the next question is, next slide. Okay, next question easy ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್? ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಾನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, mammals which are present in colder climate, they has small ears and limbs to avoid the body heat loss. That one is considered as a Allen's rule anteli kariತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Allen's rule state that those animals, example mammals from colder climates, generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, give an example for Allen's rule. Give an example for Allen's rule ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ seals of polar aquatic seas. Seals of polar aquatic seas, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ Allen's rule. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತ. Seals of polar aquatic seas have a thick layer of fat called blubber. Thick layer of fat is called blubber below their skin that act as a insulator and reduce loss of body heat. This is an example for Allen's rule. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Okay, the next question is why the seals of polar aquatic seas possess a thick layer of fat below the skin? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋಲಾರ್ ಸೀಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವೈ ದಿ ಸೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೀಸ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ನ ಲಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ನಾಸಿಯಾ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ ಟು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್? ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸನ್ನು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ why body develops nausea, fatigue and heart palpitations when a person move to a high altitudes? Because ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ when we are move towards the high altitude region, ಯಾವಾಗ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ನಾಸಿಯಾ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ದಿ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ behavioral adaptation observed in animal. It is an adaptation oriented question, especially
ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಹೈಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೀಟ್. ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್. ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಗರ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ, ಮೊಟಾಲಿಟಿ, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೆಟಾಲಿಟಿ, ಮೊಟಾಲಿಟಿ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಟಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮು ಅದ್ರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ನೆಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೆಟಾಲಿಟಿ ಬರೀತೀರಂದರೆ ನೆಟಾಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಎ ನೆಟಾಲಿಟಿ. ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮೊಟಾಲಿಟಿ. ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ನ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪರ್ 1000 of population each year. That one is called birth rate. Define death rate. Mortality rate is measure of the number of death in a population scaled to the size of that population per unit of time. That one is considered as a death rate. Andre number of death per 1000 of population. That one is considered as a death rate ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Immigration ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, refers to the number of individual of the same species come into the habitat elsewhere in a given period of time. That one is considered as immigration. Left the habitat, that one is considered as immigration. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ? ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ links the ecology to population genetics and evolution. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಗವರ್ನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್? ಈಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್.
ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಗವರ್ನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವೆನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ start their development or initial development with limited sources, they show a very slow growth ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದೆನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಿ ಶೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, totally unrelated species, not related, unrelated species could also compete for the same resources. Give an example. Question neatly ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Totally unrelated species could also compete for the same resources. Give example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾಲೋ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಕ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಶ್. ಆ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಬರ್ಡ್ನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಶ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂತು. ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ದಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ might to be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. Even resources, that means food and spaces are abundant. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ದಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೈಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಬಿಟರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್. ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರೋದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಇದು ದೂರ ಉಳಿತಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ದಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಲಾಫ್ಯಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಟಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಲಾಫ್ಯಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ದಿ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಲಾಫ್ಯಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ within a decade after goats were introduced in an island, apparently due to the greater browsing efficiency of goats. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಯಿತು. ಅಗೈನ್ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗಾಲಾಫ್ಯಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಗೋಟ್. ಈ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಗೋಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸು. ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯಾರಿಗಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಗೋಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಲಾಫ್ಯಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ within a decade after goat were introduced on the island. Again greater browsing efficiency of goat which gradually Abingdon tortoise become eliminate. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್? ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ whose distribution is restricted to the small geographical area. A species, their distribution is small geographical area because ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ whose distribution is restricted to the small geographical area because of the presence of competitively superior species is found expand its distribution range dramatically when competing species is experimentally removed. ಯಾವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ cannot coexist independently. The competitively inferior will be eliminated eventually. That one is called Gauss competitive exclusive principle. The competition between the two species for same resources coexist independently. Eventually weaker part ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ
ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ competing for the same resources cannot coexist independently. Okay, competitively inferior will be eliminated eventually. That one is called Gauss competitive exclusive principle. The next one is, what is resource partitioning? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಏನು ಫುಡ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದೂರ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಇಫ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಕುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಟೈಮ್ನೇ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೌ ದಿ ಹೈಲಿ ಇನ್ವಾಸಿವ್ ಪ್ರಿಕಿಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ 1920s. ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾತ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಿಕಿಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು, ದಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆರ್ ಮಾತನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರಿಕಿಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಹೌ ದಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾ ಆರ್ ಫಂಗೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಫಂಗೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟು ದಿ ಫಂಗೈಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ. ಯಾರು, ಆರ್ಕಿಡ್ ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ನ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ? ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಟ್ ಯಾವ ವೀಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾ ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಟಿಂದಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಲಫಾಗಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಡಿಕೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೈಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಗೋಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೈ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಏನಾಯಿತು, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವೈ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ದಿ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ effectively achieved in larger animals than in smaller ones? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿ ಶೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ achieved thermoregulation easily when compared to the smaller animals. Larger animals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ thermoregulation ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ thermoregulation is a function of surface area. Larger animals possesses large surface area. Larger animals possesses large surface area and so they can achieve thermoregulation easily. ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇಫ್ 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 60 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಡೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 60 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ, ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಪರ್ ವೀಕ್. ಇದೇ ಥರ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇಫ್ 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 60 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ died during a particular week. The answer is 0.1 individual per fruit fly per week. That is the answer. Next slide please. Already ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. Very small animals like shrews and hummingbird are rarely found in polar regions. Why? ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್? ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ those insect which are feeds on plant, that one is considered as a ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್? ದೇ ಮೈನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೈ ಆರ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೈನಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಆರ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೈನಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್?
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡಯಾಪೋಸ್. ಡಯಾಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಯಾಪೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಯಾಪೋಸ್. ದಿ ಡಯಾಪೋಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ zooplankton. Okay, this is about the important 1 mark question which are present in organisms and population. Organism and populations ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಇದೇ ಥರ 2, 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.